मोक्षमूलं गुरुकृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। नमस्ते परमब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तेभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता पाठमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्ठवचन्दा श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन्दशोचस्तं प्रज्ञावादं च भाषशीलबीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिर्निर्गमः। श्रीकृष्ण विद्यार्थपाठे विनियोगः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतं पुराणं मुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीम्। नमस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्तनेत्र येन तया भारततलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय तुलसीदत्तैकपाणये ज्ञानदाय कृष्णाय गीतामृतदेवे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवस्य सुधीर्भक्ता दुग्धां गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ विष्णुतटा जयद्रुतजला गन्धारनिलोत्पला शल्यग्रहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला सत्तामविकर्णा घोरमकरा दुर्जनवर्तिनी शूर्तिनामन पाण्डवै रणनदी कवर्तवकेशवो पराशरजल च सरोजमबलं गीतान्तगन्धविकटं ज्ञानाज्ञानकेशरं परिगता सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनसर्वदैरहरः विप्रियमानं मुदा भवाद्वार्धपङ्कजं परिमलप्रियं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रामरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन यशान्तं न विदुषास्त्रगण देवाय तस्मै नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठाध्याय वासुयोगः। श्रीभगवानुवाच शौचादेशे प्रतिष्ठप्य स्थिरमासनमात्मनः न तुष्टितं न नीचं चिराजीर्णं पुरुषोत्तमम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतो चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं काय शिरग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चाननवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगताभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमश्चित्त युक्ता आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थां प्रतिगच्छति। नक्तस्ततस्तु योगस्ते न चैकान्तमनस्नतः न चाति शब्दशीलस्य जाग्रतो निर्वचार्जनः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यति। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्मविदो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा। আমরা আজকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে ভগবত কথা আস্বাদন করব। ভগবান অভ্যাস যোগে তিনি আমাদের জন্য কিভাবে অভ্যাস করতে হবে সেই নিয়ম কারণগুলি বলে দিচ্ছিলেন অর্জুনকে উপলক্ষ করে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে। ষষ্ঠ অধ্যায় একাদশ শ্লোকে ভগবান বলছেন শুচ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম আসনম আত্মনঃ। এর আগের শ্লোকে ভগবান বলছেন যোগী সবসময় একাগ্র চিত্তে নির্জন স্থানে বসে যোগাভ্যাস করবেন। তো যোগাভ্যাস কিভাবে করবেন? যোগাভ্যাস করার নিয়ম কারণ ভগবান বলছেন শুচ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম আসনম আত্মনঃ। পবিত্র স্থানে আসন রচনা করবে। নাতুশ্চিত নাতি নিচ, অতি উঁচু যাতে না হয় অতি নিচু যাতে না হয়। এবং এই আসনটা কিভাবে হবে? কুশ চেলাজীর্ণ কুশোত্তরম, অর্থাৎ কুশ থাকবে, কুশের উপর বস্ত্র থাকবে, কুশের উপর চেল বা অজিন ব্যাঘ্রচর্ম বা মৃগচর্ম থাকবে এবং তার উপর বস্ত্র থাকবে, উত্তরম বস্ত্র। তত্র একাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়া উপবিশ্বাসনে যুঞ্জাত যোগম আত্মবিশুদ্ধে। এই আসনে বসে মনকে একাগ্র করে সমস্ত ইন্দ্রিয় চিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে আত্মবিশুদ্ধির জন্য তারা যোগাভ্যাস করবে। এখন এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে মৃগচর্ম বা কেন লাগবে, ব্যাঘ্রচর্ম বা কেন লাগবে? তারা তো জীবহত্যা করতে হয়। অতি উঁচু
এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সেই আসনটাতে অনেকক্ষণ বসা যায়। এবং এখানে যে কুশ বলা হয়েছে, কুশটা হচ্ছে কামনা বাসনার প্রতীক। যে কুশাসন তৈরি করে, কুশগুলি অসংখ্য কুশ উঠে, কামনা বাসনাও অসংখ্য। মানুষের জীবনে এগুলিকে আমাদের নিচে রাখতে হবে, এগুলিকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে আমাদের মনের মধ্যে, যেন এগুলি সংকল্প বিকল্প এভাবে কুশের মতো ভেসে না আসে, সংকল্প বিকল্প যাতে না থাকে। এবং ব্যাঘ্র হচ্ছে ক্রোধের প্রতীক, আর হরিণ হচ্ছে, হরিণের চামড়ার কথা বলছে এই জন্যে মৃগচর্ম, মৃগ হচ্ছে কামের প্রতীক। এই দুটাকে নিচে রাখতে বলেছে, অর্থাৎ কাম ক্রোধকে সংযত রেখে সমস্ত কামনা বাসনাকে, আর উত্তরম মানে বস্ত্রটা হচ্ছে মায়ার প্রতীক, এগুলিকে নিচে রেখে মনকে ঊর্ধ্ব দিকে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক জগতে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তোমার মন যেন উপরে থাকে। আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথায়, মণিপুরে আসন করো, দ্বিদল পদ্মে ধ্যান ধরো। মণিপুর মানে নাভি মুড়ে, নাভির নিচে যেন মন না যায়। সুতরাং এটা অতি উঁচুও নয়, অতি নিচুও নয়, মাঝখানে মিডল। নাভিটা হচ্ছে মানুষের শরীরের মিডল। এই জন্যই অতি উঁচুও যেন না হয়, অতি নিচুও যেন না হয়, মিডলে থাকতে হবে। মনটাকে আমাদের আসন পাততে হবে মণিপুরে, মণিপুর থেকে অর্থাৎ নাভির নিচে যেন মন না যায়, আর দৃষ্টি থাকতে হবে ভ্রুযুগলে। এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয়। সুতরাং সাধক যারা, তারা এই গীতার বাণীগুলিকেও অধ্যাত্ম চিন্তা নিয়ে তারা পর্যালোচনা করে। সমঙ্কায় শিরগ্রীবম ধারয়ন অচলং স্থির সম্প্রেক্ষ নাসিকাগ্রং সম দিশোচ্চাননবলোকয়ন। শরীর এবং মাথা, শির এবং গ্রীবা, মেরুদণ্ডে তিনটে এক সমান্তরালে রাখতে হবে আসনে বসতে গেলে। এই জন্যই মানে আমাদের পদ্মাসনে, ধ্যান আসনে বসা, সবসময় সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করা। শরীর, গ্রীবা, মেরুদণ্ড এবং আমাদের শির, মাথা, এই তিনটা এক সমান্তরালে রেখে বসা অভ্যাস করতে হবে। তাহলে কোমরের ব্যথা বা অন্যান্য ব্যথা এগুলিও অনেকটা কমে যায়। এবং মনটা ঊর্ধ্বমুখী থাকে, যত বাঁকা হয়ে বসবে মনও বাঁকা হবে। এই জন্যই সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করা। এইভাবে শরীর এবং গ্রীবা অর্থাৎ মেরুদণ্ড এবং মাথা, এই তিনটাকে এক সমান্তরালে ধারণ করে অচল হয়ে স্থির হয়ে বসতে হবে। না সম্প্রেক্ষ নাসিকাগ্রম, দৃষ্টি থাকবে নাসিকার অগ্রভাগে। নাসিকার অগ্রভাগ মানে অনেকে ভুল করে, নাসিকার অগ্রভাগ এটা মনে করে না, এটা হচ্ছে নাসিকার নিম্নভাগ। নাসিকার অগ্রভাগ হচ্ছে ভ্রুযুগল, দুই ভ্রুর মাঝখানে, এখানে মনকে স্থির করতে হবে। দিশোচ্চান অনবলোকয়ন, অন্য কোনো দিকে অনবলোকয়ন, অবলোকয়ন, অর্থাৎ অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি রাখা যাবে না। ধ্যানে যখন বসবো তখন শুধু ভ্রুযুগলে দৃষ্টি থাকবে, কুটস্থে দৃষ্টি থাকবে। প্রশান্তাত্মা বিগত বীর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, প্রশান্ত চিত্ত থাকতে হবে, ভয় শূন্য থাকতে হবে। ধ্যানের মধ্যে বসলে ভয় শূন্য থাকতে হবে।
ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে বসতে হবে। মনের মধ্যে যেন অন্য কোনো কামনা বাসনা এসে সেখানে উঁকি মারতে না পারে। এবং মন সংযম মশ্চিত্ত, মনকে সংযমিত করে, চিত্তকে সংযমিত করে যুক্ত আসিত মৎপর, আমার প্রতি মতপরায়ণ হয়ে তারা যুক্ত হয়ে যোগাভ্যাস করবে। যুঞ্জন এবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানস শান্তি নির্বাণ পরমাং মত সংস্থামধিগচ্ছতি। এইভাবে যোগাভ্যাস করতে করতে নিয়ত যোগীরা সেই নির্বাণ পরম শান্তি লাভ করে আমার ওই স্বরূপ তারা প্রাপ্ত হয়। নাত্যস্নতস্তু যোগস্তি ন চৈকান্ত মনস্নত ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রত নবচার্জন। অতি অনাহারেরও যোগ হয় না, আবার একান্ত বেশি আহার যারা করে তাদেরও যোগ হয় না। নচ একান্ত অনস্নত, যারা একেবারে আহার করে না, একেবারে নির্জলা উপবাস থাকে, তাদেরও যোগ হয় না। ন অতি অস্নত অস্তু, অর্থাৎ যাদের অতিরিক্ত আহার হয় তাদেরও যোগ হয় না। নচ একান্ত অনস্নত, যারা একেবারে আহার করে না তাদেরও যোগ হয় না। ন চাতি স্বপ্নশীলস্য, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না, আবার একেবারে জাগ্রত ব্যক্তিরও যোগ হয় না। জাগ্রত নবচার্জন যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্ন ববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখা। নিয়মিত আহার, নিয়মিত বিহার, নিয়মিত চেষ্টা, যোগাভ্যাস এবং সর্বদাই যুক্ত অবস্থায় থেকে নিয়মিত নিদ্রা, নিয়মিত জাগরণ, যুক্ত স্বপ্ন ববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখা। তাদের যোগ, তাদের সংসার দুঃখ থেকে তারা নিস্তার পায়। এভাবে যারা যোগাভ্যাস করবে, নিয়মিত আহার, নিয়মিত বিহার, নিয়মিত সাধনা, নিয়মিত নিদ্রা, নিয়মিত জাগরণ। এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন আসছে যে যারা নির্জলা উপবাস থাকে তাদের যোগাভ্যাস কিভাবে হবে? তো প্রতিদিন তো আর নির্জলা উপবাস থাকে না কেউ, মাসে একবার না দুবার হয় একাদশী। সুতরাং এটা অসম্ভব কিছু নয়, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো যদি পারা যায়। আর যারা সম্ভব হয় না, যাদের শরীরে সেটা সহ্য হয় না, তাদের জন্য একেবারে নির্জলা উপবাস করা উচিত নয়। তাদের জন্য নির্জলা উপবাস বর্জনীয়। তারা অল্প আহার করবে, স্বল্প আহার করবে, অল্প আহার, ডায়েট চেঞ্জ করবে। যেমন আমাদের সরস্বতী মহারাজ, উনি উপবাস থাকেন, কিন্তু উনি আলু সিদ্ধ বা মিষ্টি আলু সিদ্ধ এগুলি খান, তেল খান না, লবণ খান না, মরিচ খান না। ওই দিন উপবাসের দিন অন্য কিছু খান, ফল ফলাদি খান। সুতরাং যার যেরকম শরীরে সহ্য হয় সেভাবে চলা উচিত। যদি আমি নির্জলা উপবাস থাকতে গিয়ে আমার শরীরে ক্ষতি হয়, তাহলে সেটা না করাই ভালো। কারণ শরীরের মাধ্যম খলু ধর্ম সাধন। আর যাদের সম্ভব হয় তারা করুক। এতে অনেক সময় ফাস্টিংয়ের দ্বারা, অর্থাৎ এই উপবাসের দ্বারা শরীরের কিছুটা উপকারও আসে। উপকার আসে এইভাবে, অর্থাৎ যেমন আমাদের একটা মেশিন চলতে চলতে অনেকক্ষণ চললে তাকে একটু রেস্ট দিতে হয়। মেশিন রেস্ট না দিলে মেশিনটা পুড়ে যায়। পাম্প মেশিন বলো বা যে কোনো মেশিন সবসময় চালাতে পারে না। যেমন এখানে ফ্যান চলছে, সারা দিন রাত চললে কিন্তু ফ্যান বেশি দিন টিকবে না, ক্যাপাসিটি নষ্ট হয়ে যাবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং কিছু রেস্ট দিতে হয়, রেস্ট দিলে আবার সেটা শক্তি পায়। সেরকম আমাদের স্টোমাকটা সবসময় কাজ করছে, দিন রাত 3 বেলা আহার করছি, আমাদের দিন রাত তার কাজ চলছে। তো মাসে একবার দুইবার এই যে একাদশী থাকা হয়, তাতে ওই স্টোমাকটা রেস্ট পায়। তখন শুধু এমনি
আমরা যদি নির্জলা থাকতেও না পারি, শুধু জল খেলেও হয়, কারণ জলটা খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়, স্টোমাকের উপর চাপ পড়ে না। অনেকে শুধু জল খায়, বা নির্জলা থাকতে পারলে আরও ভালো। কিন্তু নির্জলা থাকতে গিয়ে, আমি আগেও বলেছি, নির্জলা থাকতে গিয়ে যদি শরীরের ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু না থাকাই ভালো। আমাদের যোগচূড়ামণিতে উপবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যোগচূড়ামণিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলছেন, যারা যোগাভ্যাস করবে তারা নিয়মিত আহার বিহার নিয়মিত রাখবে, তারা উপবাস করা তাদের জন্য প্রয়োজন নেই। যদা বিনিয়তং চিত্তম আত্মন্যেব অবতিষ্ঠতে নিষ্পৃহ সর্বকামেব যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা। সমস্ত চিত্ত সহ ইন্দ্রিয়াদিকে যারা বিশেষভাবে সংযত করতে পেরেছে, যারা আত্মাতে মনকে স্থির করতে পেরেছে, আত্মনিয়েব অবতিষ্ঠতে নিষ্পৃহ সর্বকামে, সমস্ত কামনা বাসনার থেকে যারা নিষ্পৃহ হয়ে আছে, কোনো কামনার প্রতি স্পৃহা নেই, যুক্ত ইত্যুচ্যতে তথা, তাদেরকে তুমি যুক্ত বলে জানবে। যথা দীপ নিবাতস্ত ন্যাঙ্গতে সুপমাশ্চিতা যোগিন যত চিত্তস্য যুঞ্জত যুগমাত্মা। এখানে ভগবান একটি উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন নিবাতস্থ যথা দীপ, তা বাতাস শূন্য স্থানে, বাতাসের যেখানে প্রকোপ নেই, সাধারণ নর্মাল বায়ু অবস্থায় যেখানে একটা দ্বীপ প্রজ্বলিত হয়ে জ্বলে, কম্পন থাকে না, বায়ু দ্বারা যেখানে দ্বীপ কম্পিত হয় না, এটাই হচ্ছে যোগীদের উপমা। যোগীরাও যারা মনকে সংযত করতে পেরেছে, যাদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়েছে, যারা চিত্তকে সংযত করতে পেরেছে যোগাভ্যাসের দ্বারা, তাদের জীবনে এই নিবাতস্থ অর্থাৎ বাতাস শূন্য স্থানে, বাতাস শূন্য স্থানে কিন্তু একটা বাতি জ্বলতে পারে না, বাতাস থাকে কিন্তু বাতাসের প্রকোপ থাকে না। যেমন বাতাস বেশি আসলে বাতি নিভে যায়, সাধারণ বাতাসের মধ্যে, নর্মাল বাতাসের মধ্যে সেই বাতিটা নিভে না। যেমন একটা বাটি দিয়ে যদি একটা বাতিকে চাপা দেওয়া হয়, বাতিটা নিভে যাবে, কারণ সেখানে বাতাস যেতে পারে না। একবারে বাতাস শূন্য অবস্থায় অক্সিজেন না থাকলে বাতি জ্বলতে পারবে না। কিন্তু বাতাস থাকবে, কিন্তু যেখানে বাতাসের প্রকোপ থাকবে না, বাতাসের ঝাপটা থাকবে না। এরকম এই উপমা দিয়ে, অর্থাৎ এরকম অবস্থায় শান্ত বায়ু বা বাসে আবহাওয়ার মধ্যে যেভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, দীপশিখা একেবারে কোনো প্রকম্পিত হয় না, যোগীদের চিত্ত সেরকম সবসময় অচঞ্চল থাকে। তার মন কোনো কামনা বাসনার দ্বারা চঞ্চল হয় না, কোনো কামনা বাসনার দ্বারা বিচলিত হয় না। এটা হচ্ছে উপমা। যত্র পরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ সেবয়া যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন আত্মনি তুষ্যতি। এইভাবে যাদের চিত্ত সবসময় উপরে রমিত থাকে, উপরে যাদের চিত্ত মন সবসময় ভগবত চিন্তায় যুক্ত থাকে, এবং যোগ সেবার দ্বারা, যোগ সাধনার দ্বারা যাদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেছে, মনের মধ্যে কোনো সংকল্প বিকল্প এসে তাকে বিচলিত করে না, যত্র চৈবাত্মনাত্মানং, সে আত্মার দ্বারা, শুদ্ধ আত্মার দ্বারা, সে শুদ্ধ মনের দ্বারা যখন সে প্রাণকে, আত্মাকে দর্শন করে এবং তাতে সে তুষ্টি লাভ করে। পশ্যন আত্মনি তুষ্যতি, সে নিজের মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করে সে তুষ্টি লাভ করে। যেমন জলের তরঙ্গ থাকলে নিজের চেহারা দেখা যায় না, তরঙ্গ না থাকলে, যখন জল একেবারে স্থির থাকে তখন নিজের চেহারা একেবারে অবিকল দেখা যায়। সেরকম
আমাদের মনের মধ্যে যদি তরঙ্গ না থাকে, কামনা বাসনার যদি তরঙ্গ না থাকে, চিত্তবৃত্তি না থাকে, সংকল্প বিকল্প না থাকে, তাহলে নিজের আত্মদর্শন নিজের মধ্যেই ঘটে। তখনই সেই আনন্দে যোগী মগ্ন হয়ে যায়, যুক্ত হয়ে যায়, ভগবানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আমরা আমাদের স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের যোগচূড়ামণি গ্রন্থটি যদি আমরা ঠিকমতো পাঠ করি বা অনুশীলন করি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যোগ সাধনায় আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো। আমাদের সকলের উচিত আমাদের স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের এই যোগচূড়ামণি গ্রন্থটি নিয়মিত পাঠ করা এবং অনুশীলন করা। সুতরাং আমাদের যে ঘরের সম্পদ, আমাদের আশ্রমের সম্পদ, আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেই যোগচূড়ামণি সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়, কিন্তু আমাদের এই গ্রন্থটি প্রত্যেকে পাঠ করা উচিত, অভ্যাস করা উচিত এবং অনুশীলন করা উচিত। তাহলে আমাদের এই গীতার যোগাভ্যাসের কথা, ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথা আমরা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমরা এবার গীতার 10টি শ্লোক পাঠ আমাদের এখানে সমাপ্ত করলাম। এখন বিবেক চূড়ামণি থেকে আমরা 2টি শ্লোক কিয়দংশ আমরা পাঠ করব, 2টি অথবা 3টি শ্লোক। আমরা কালকে 53 শ্লোক পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি। এখন 54 শ্লোক থেকে আমরা আলোচনা করব। বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধ চক্ষুষা সেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন চন্দ্রস্বরূপম নিজ চক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যমন্যৈ অবগম্যতে কিম। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আত্মার স্বরূপ উন্মিলিত জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা, অর্থাৎ সংশয়হীন শুভ বুদ্ধির দ্বারা, শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা নিজেকেই জানতে হবে। কোনো পণ্ডিত জানলে কিন্তু হবে না। এই যে কিছুক্ষণ আমরা আগে গীতায় বললাম, শুদ্ধ মনের দ্বারা নিজের শুদ্ধ আত্মাকে জানতে হবে। আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা মানে শুদ্ধ মনের দ্বারা ভগবানকে জানা। আত্মারূপে ভগবান যে আমাদের সবার অন্তরে আছেন তাকে জানা। তো এই জানাটা নিজেকে জানতে হবে, কোনো পণ্ডিত জানলে হবে না। আমি পণ্ডিতকে নিয়ে আসলাম কোনো একটা কাজের জন্য, সেটা হচ্ছে আমার প্রাথমিক কাজ। আমরা যেরকম পূজা অর্চনা করাই, যারা নিজেরা জানে না অন্য কাউকে দিয়ে সে কাজগুলি করাবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে, আমাদের পূজা আমাদেরই করতে হবে, নিজেকে নিজে উপলব্ধি করতে হবে। এটাই হচ্ছে আসল পুজো। নিজেকে নিজে উপলব্ধি করাটাই হচ্ছে আসল পুজো, মানস পূজা। চন্দ্রের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখতে হয়, জানতে হয়। অন্য কারোর চোখ দিয়ে দেখলে কি আর জানা যাবে? নিজের চোখেই নিজে দেখতে হয়। তবে এখানে উদাহরণ দিয়ে যেমন বলছে যে আমরা বাইরে যদি অন্ধ একজন ব্যক্তি সেই চন্দ্রের কিরণ, চন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে না পারে, তাকে হাজার বুঝালো সে বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ তার চক্ষু উন্মিলিত না হবে, যতক্ষণ তার চক্ষু ঠিক না হবে। কিন্তু এখানে একজন যোগীর পক্ষে, একজন সাধকের পক্ষে আত্মদর্শনের কথা বলা হচ্ছে কিরকম, যে আমাদের দুই চোখে তো ভগবানকে দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের অন্তরে যে জ্ঞান চক্ষু, এই জ্ঞান চক্ষু থাকতেও আমরা অন্ধ। আমাদের জ্ঞান চক্ষু যখন খুলে যায় সদ্গুরুর কৃপায়, তখনই আমাদের আত্মদর্শন হয়। চন্দ্রের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখতে হয়, জানতে হয়। অন্য কারোর চোখ দিয়ে দেখলে কি আর জানা যাবে? এই জন্য বলছেন শাস্ত্রকার, চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখে অনুভব করতে হয়।
অপরে কি দেখলে তা জেনে সেই সৌন্দর্য বোঝা যায় না। অপরে কি দেখলো তা জেনে সেই সৌন্দর্য বোঝা যায় না। অর্থাৎ শাস্ত্র পাঠ করে, গীতা পাঠ করে আমরা অনেক সময় সেই কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। যখন নিজেরা ধ্যান করব, অভ্যাস করব, তখন নিজের মধ্যেই নিজের যখন উপলব্ধি করব, তখন আমরা সেই কথাগুলিকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। তেমনি আত্মস্বরূপের জ্ঞান আমার নিজেরই হতে হবে। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হলে তার থেকে আমার তো আর মুক্তি হবে না। বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধ চক্ষুষা সেন এব বেদ্যং। বস্তুর স্বরূপ মানে কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঈশ্বরের বস্তু আর সব অবস্তু। আত্মায় বস্তু আর সব অবস্তু। আমাদের স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজির যে একটা গান, আমি ত্রিভুবন খুঁজিয়ে পেলাম, সাধনের ধন ভগবান, ও সে আরাধ্য ধন, পরশ রতন, ভালোবাসার বস্তু প্রাণ। আমার কাছে আগে মনে হতো ভগবানকে কেন বস্তু হিসেবে কেন দেখানো হলো। আমাদের অনেকের মনে সংশয় জাগতে পারে প্রথম প্রথম। এখানে বেদান্তের ভাষায় বস্তু হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর, আর সব অবস্তু অর্থাৎ অস্থায়ী। একমাত্র স্থায়ী জিনিস হচ্ছে, একমাত্র নিত্য বস্তু হচ্ছে ভগবান, আর সব অবস্তু সব অনিত্য বস্তু। এই জন্যে বস্তু শব্দটা এখানে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরায় বস্তু আর সব অবস্তু, আত্মায় বস্তু আর সব অবস্তু। বস্তুস্বরূপ মানে আত্মস্বরূপ। আমার স্বরূপকে নিজের চেষ্টার দ্বারা জানতে হবে। কি করে জানা যাবে? না, স্ফুট বোধচক্ষুষা। বোধচক্ষু মানে জ্ঞান চক্ষু। কিছুক্ষণ আগে আমি সেই কথাটি বললাম। স্ফুট বোধচক্ষুষা, যে জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে, সে উন্মিলিত জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দর্শন করলে নিজের স্বরূপ দর্শন হবে। গীতার কথার সাথে বিবেক চূড়ামণির কথার মধ্যে দেখো কত মিল। আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হবে, নতু পণ্ডিতেন, কিন্তু পণ্ডিতের দ্বারা নয়। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির আত্মদর্শন হতে পারে, কিন্তু তাতে আমার কিছু লাভ নেই। আমার তাতে আত্মজ্ঞান বা মুক্তি হবে না। চন্দ্রস্বরূপম নিজ চক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যম অন্যই অবগম্যতে কিম। চন্দ্রের যে অপার সৌন্দর্য, সে তো নিজের চোখে দেখেই অনুভব করতে হবে। অন্য দেখে কি অনুভব করলে তাতে আমার কি হবে? একটা কথাই বারবার বলছেন মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য, তা হলো তোমার মুক্তির উপায় তোমার নিজের হাতে। তার জন্য তোমাকে সাধন করতে হবে, অন্য কেউ তোমায় মুক্তি পাইয়ে দিতে পারে না। অবিদ্যা কাম কর্মাদি পাশবদ্ধ বিমোহিত বিমোচিতুম কাশপ্নয়া বিনাত্মানং কল্পকোটি শতৈরপি। নিজে ছাড়া অবিদ্যাজনিত কাম কর্মাদিরূপ পাশবন্ধন মোচন করতে শতকোটি কল্প কি সামর্থ্য হয়? শাস্ত্রকার বলছে অবিদ্যা কামকর্মাদি পাশবন্ধম বিমোচিতম স্বপ্নয়া বিনা আত্মানম। অবিদ্যা কামকর্মাদি পাশবন্ধম, অবিদ্যা অজ্ঞান, এর জন্যে আমার স্বরূপ আমার কাছে ঢাকা পড়ে আছে। এই অবিদ্যা থেকে কামনা বাসনার সৃষ্টি, আর সেই সব বাসনা পূরণের জন্য আমার যত কর্ম আনন্দের খনি আছে অন্তরে, তার সন্ধান না করে ছোট ছোট ক্ষণিক সুখের আশায় অবিরাম কাজ করে চলেছে। সারা জীবন আমি কাজ করে গেলাম শুধু অবস্তুর জন্য। অবস্তু যেগুলো অবস্তু তার জন্য কাজ করে গেলাম, বস্তুর জন্য কোনো চেষ্টা করলাম না। ভালো কাজও করছি, আবার হয়তো মন্দ কাজও করছি, আর সেই সব কর্মের ফল ভোগ করছি। কিছু কিছু কর্মের ফল এই জন্মে ভোগ করছে, আবার কিছু তোলা থাকছে পরের জন্মে, পরের জন্মে ভোগের জন্য। এই দেহে হয়তো আমার সব বাসনা চরিতার্থ হলো না, তখন সেই সব অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করার জন্যে আমার আবার শরীর গ্রহণ করছি, জন্মাচ্ছি, আবার মরে যাচ্ছি, আবার জন্মাচ্ছি। বারবার পুনরপি জননাম পুনরপি মরণম,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মুরমতে। ভগবান শঙ্করাচার্য বলছে বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু, বারবার জননীর জঠরে শয়ন, সেটা মানুষের জঠরে হোক বা পশু পাখির জঠরে হোক, আমাদের বারবার এই জন্ম মৃত্যু চলছে। এর থেকে আমাদের মুক্তি কিভাবে হবে? কে যেন পাশবদ্ধ করে জন্ম মৃত্যুর এই চক্রে আমাদের গুড়িয়ে মারছে। ফাঁস মানে ফাঁস, ফাঁস মানে ফাঁস, ফাঁসে লাগিয়ে রাখছে। বলছেন এই পাশবন্ধং বিমোচিতম কস্বপ্নেয়াৎ বিনা আত্মনা বিনা আত্মানম। নিজে ছাড়া এই পাশবন্ধনের মোচন আর কে করতে পারে? আর কেউ পারবে না। শত কোটি কল্প ধরে চেষ্টা করলেও পারবে না। শত কোটি বৎসর ধরে, শত কোটি কল্প বৎসর ধরে চেষ্টা করলেও পারবে না। কল্প হচ্ছে ব্রহ্মার একদিন, একটা সৃষ্টির আরম্ভ থেকে প্রলয় পর্যন্ত সময়। এইরকম শত কল্প তোমার বন্ধন কেউ গোছাতে পারবে না, যদি না তুমি নিজে চেষ্টা করো। তুমি নিজে চেষ্টা করলে শুধু তোমার অবিদ্যা চলে যেতে পারে। অবিদ্যা চলে গেলে তোমার বন্ধন কষে পড়বে, তুমি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করবে। ওম নমো পরমাত্মনে। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সর্বোত্তমম গীতা মে জ্ঞানমতুগ্রম গীতা মে জ্ঞানমভয়ম গীতা মে চোত্তমং স্থানম গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুজ্জম গীতা মে পরম গুরু গীতাশ্রয়ে অহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতা জ্ঞানং সমশ্চিত্ত ত্রিলোকেন পালয়াম্যহম গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপার সংশয় অর্ধবক্তা স্মরণিত্যং অনির্বাচ্য পদাত্মিকা গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুজ্জানি শৃণু পাণ্ডব কীর্তনা সর্বপাপানি হৃদয়ং যান্তি তৎক্ষণা গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা সন্ধ্যা মুক্তিগেনে অর্ধমমতা চিদানন্দ ভবগ্নের ভ্রান্তিনাশিনে বেদত্রয়ে পরানন্দ তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জনে কীর্তিতানি জপেন নিত্যং নরো নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধিং লভেন নিত্যং ততান্তে পরমং পদম। ওম যদস্বরাং পরিভ্রষ্টাং মাত্রাহীনাং চ যদ্ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্ত পুনরায়াত কাল ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ু তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ু ভজা গোবিন্দ ভজা গোবিন্দ ভজা গোবিন্দ প্রাপ্তে সন্নিহিতে কলমরণে নহি নহি রক্ষতি দুঃখকরণে অগ্রে বহ্নি পৃষ্ঠে ভানু মাত্র চিবুক সম
वेदपि यस्य मुरैः समर्चा तस्य यमं किं कुरुते तस्य अजातो अङ्गं गलितं गलितं मुण्डं वसनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धं
परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकराचार्य विरचित चरपट पंचरेखा स्तोत्र समाप्तम् तत्सत्। सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सकले होक सुखी सकले होक निरामय भक्तजनेर मनोबांछा पूर्ण करो दयामय। ओम नंदन्तु सर्वभूतानि निराकांक्षानि सन्तु च प्रीतिरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु कर्मणाम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविर्मयेधि। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम जयस्य अजमयि देहि ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि ओम तेजस्वि तेजमयि देहि ओम बलमसि बलमयि देहि ओम साहसि साहमयि देहि ओम मन्नुरसि मन्नुमयि देहि। ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति आपो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सूतं गरुडपादं महान्तं गोविन्द जोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं तस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं क्रोटकां कार्तिककर्मण्डानस्मत् पूर्णसन्ततमनतोऽस्मि तत्सत्यानन्दं ब्रह्मानन्दं स्वरूपानन्दं ज्योतिषरानन्दं परम्परां सद्गुरुं नमामि।